नमस्कार ओडिशा जय जगन्नाथ। आज होची अक्टोबर 11 तारिख शनिवार। तेबे विलंब न करी आसंतु नजर पकेइबा आज दिनर ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କ अध्यक्षतार लोकसभा भवनर सम्मिलनी कक्ष अनुष्ठित 28तम राज्य कैबिनेट बैठक में 10टी विभागर 15टी प्रस्ताव उपरे आलोचना होई मंजूरी मिली। मुख्य शासन सचिव मनोज आहुजा गणमाध्यम को सूचना देई कहिसेंति जे एही प्रस्ताव गुड़िक मध्य सप्तदश ओडिशा विधानसभार चतुर्थ अधिवेशनर 17 संपर्कित प्रस्ताव मध्य रही। दर्शक बंधु चैनल टी जदि एबे जाय सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी दबाई दियंतु जहा फल प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे एवं वीडियोटी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर राज्य रे जल चाहिदा पूरण एवं भूपृष्ठ जल संरक्षण पई अंत नदी जलाशय प्रकल्प निर्माण योजनार अवधि 2025-26 रु 2029-30 पर्यंत 5 वर्ष वृद्धि करी 19,941 कोटी टंका व्यय कार्यकारी करने को राज्य कैबिनेट मंजूरी देइछि। एही योजना पूर्व 11,700 कोटी टंकार आरंभ होइथिला। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କ अध्यक्षतार लोकसभा भवन में अनुष्ठित 28तम कैबिनेट बैठक में 10टी विभाग 15टी प्रस्ताव मध्य एही योजना समेत सप्तदश ओडिशा विधानसभा चतुर्थ अधिवेशनर 17 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। यह प्रकल्प वर्ष सारा जल प्रवाह संरक्षण भूतल जलस्तर ऋतुकालीन परिवर्तन ह्रास पानीय घरोई जल चाहिदा मत्स्य विकास पशुपालन जलसेचन शिल्प विनोदन आवश्यकता पूरण करिवो। यह मध्यम आकाशर बन्या तीव्रता ह्रास एवं बन्या नियंत्रण मध्य सहायक हेबो। मुख्य शासन सचिव मनोज आहुजा गणमाध्यम को यही निष्पत्ति संपर्क में सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर भारतीय रेलबाई रे यात्रा करुथबा लक्ष लक्ष यात्री एक खबर आसी जहा केवल सेमानंको मुहरे हस आनिब नाही बरं सेमानंको पॉकेट को हालुका करिवो। प्रायतः एक जरूरी आवश्यकता किंबा योजनार परिवर्तन जोगु आमको आम निर्धारित ट्रेन यात्रा तारीख परिवर्तन करने पड़ी था। वर्तमान व्यवस्था अनुसार यार अर्थ हेउछि एक निश्चित टिकेट बातिल करिबा बातिल चार्ज रे यथेष्ट परिमाणर क्षति हेबा एवं तापर एक नुआ टिकेट सुरक्षित करिया पई संघर्ष करिबा किंतु एथिरे परिवर्तन हेबाकू जाउछि। प्रकृत रे रेल मंत्रालय एक नुआ परिवर्तन कार्यकारी करुछि जहा आपनको निश्चित टिकेट बातिल न करी पुनर्निर्धारित करिबाकू अनुमति देबो एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एथिपई आपनको कोनोसी शुल्क देबाकू पड़िबो नाही एवं किछि क्षेत्र रे रेलवे आपनको फेरस्त मध्य करिवो। कोनोसी बातिल चार्ज रहिबो नाही बरं आपनको फेरस्त मध्य पाइबे। एही नुआ व्यवस्थार यह सबुठारु आकर्षणीय दिग। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घोषणा करिसेंति जे एही सुविधा जनवरी 2026 रे आरंभ हेबाकू जाउछि। परवर्ती खबर चलित वर्ष शांति पाई नोबेल पुरस्कार पाइबे भेनेजुएलार मारिया करीना माचाडो। सेपटे नोबेल शांति पुरस्कार पाई दीर्घ दिन धरी लॉबी करी आसुथबा अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हताश होइछन्ति। व्हाइट हाउस कहिछि एहा पछरे राजनीति रहिछि। नोबेल कमिटी विश्व शांति पाई ट्रम्प को पदक्षेप को नजर अंदाज करिथिबा व्हाइट हाउस मुखपात्र कहिसेंति। एक छत्रवाद गणतंत्र को शांतिपूर्ण परिवर्तन एवं मानव अधिकार पाई दीर्घ दिन हला काम करि आछन्ति भेनेजुएलार मारिया करीना माचाडो। स्वीकृति स्वरूप एही महान महिला को शांति पाई चलित वर्षर नोबेल पुरस्कार प्रदान पाई मनोनीत करा जायछि। भेनेजुएलार विरोधी दल नेत्री मारिया करीना माचाडो को आयरन लेडी बा लौह मानव बोली मध्य कुहा जाय। लोकंको गणतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रखिबा एवं एथिपाई प्रोत्साहन प्रदान लागि अक्लांत परिश्रम करिथिबारु स्वीकृति स्वरूप मारिया करीना माचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार पाई मनोनीत करा जायथिबा पुरस्कार प्रदान करुथबा स्वीडिश कमिटी कर्मकर्ता कहिसेंति। सेपटे नोबेल शांति पुरस्कार पाइबाकू दीर्घ दिन हला चेष्टा चलाइथिबा अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हताश होइछन्ति। परवर्ती खबर राज्य सरकार चालान जरिमाना रे 50% कहल घोषणा करी गाड़ी चालक मानकू आश्वस्ति प्रदान करिसेंति। चलित वर्ष जुलाई 31 तारिख पूर्व चालान कटिथिबा व्यक्ति माने जरिमानार अधा अर्थात 50% परिमाण देई मुकुड़ी पारिबे। एने वाणिज्य और परिवहन विभाग पक्षर विज्ञप्ति जारी होइछि। परिवहन विभागर प्रमुख सचिव उषा पाढ़ीଙ୍କ द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार बिना वैध लाइसेंस किंबा अतिरिक्त यात्री नहीं गाड़ी चलाइबा कारण 5,000 टंका चालान होइथिले
2500 ଟଙ୍କା, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବିନା ଯାତ୍ରା କରିବା, ବାଇକରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ନେବା କାରଣରୁ 1000 ଟଙ୍କା, ଚାଲାଣ ହୋଇଥିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା କାରଣରୁ 1000 ଟଙ୍କା, ଚାଲାଣ ହୋଇଥିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହାସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ନ ଦେବା କାରଣରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିନା ବୀମାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା କାରଣରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇଥିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି କୋହଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚାଲାଣ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରିହାତି ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନରେ କେବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବ ଓଡ଼ିଶା? ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ସହାୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ବି ଲକ୍ଷ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ପଛରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ। ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଉପରେ। ଗତକାଲି ବିଶ୍ୱ ଅଣ୍ଡା ଦିବସରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାର୍ଷିକ 500 କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ 10ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡାର ଦର ପ୍ରାୟ 4 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। 2029 ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ 500 କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତକାଲି ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚଞ୍ଚଳ ରଣାଙ୍କୁ ବିଡିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେ ଏବେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏନ୍ ଥିରୁମାଲା ନାୟକଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଏସ୍ଏନ୍ ଗିରିଶଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମୀନାଙ୍କୁ ଏସ୍ସି ଏସ୍ସି ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଯୋଜନା ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ। କେନ୍ଦ୍ର ଡେପୁଟେସନରେ 3 ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମର୍ଥ ବର୍ମା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଦେବ ସିଂ ଏବଂ ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ କେନ୍ଦ୍ର ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି 3 ଜଣ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଭାଗ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେତେ ଟଙ୍କାର ହୋଇଛି ଡିଲ୍? 50,000 ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ଙ୍କ ଟେର ପାଉନି ପୁଲିସ। 6 ଦିନ ହେଲା ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଲୁଛି ପୁଲିସ। 2 ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ବନ୍ଦୀ ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜି ଅନୁସୟା ଜେନା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତଦନ୍ତ ସାରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଡିଆଇଜି। ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଜେଲରୁ କେମିତି ଖସିଲେ କଏଦୀ ଆଗରୁ 2 ଥର ଖସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କେମିତି ଜାଣି ପାରିଲେନି ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ଜେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ଘଟଣାରେ ଜେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢୁଛି। ଜେଲର 5 ଜଣ ୱାର୍ଡର ଏବଂ ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡରଙ୍କ ହେବ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ଲାଗି ଆବେଦନ କରିଛି ପୁଲିସ। ଫେରାର 2 ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେଲରେ ଥିଲେ, ହେଲେ 2ଟି ସେଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ପାଇଖାନା ସହ ଲିଙ୍କ ଥିଲା। ପାଇଖାନା ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ପୁଲିସକୁ ଏକ ସିମ୍ ବିହୀନ ମୋବାଇଲ ବି ମିଳିଛି। ମୋବାଇଲରୁ ସୁରାଗ ମିଳିବା ଆଶା ରଖିଛି ପୁଲିସ। କେବେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ଚମ୍ପଟ 2 ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କଏଦୀ? ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଆଗକୁ କିଏ ନିଲମ୍ବିତ ହେବେ, କାହା ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ହେଉଛି, ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାର କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ 21ତମ କିସ୍ତିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗରିବ କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। 4 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହି ଟଙ୍କା 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିନାହିଁ, ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ ନଚେତ ନିକଟତମ ସିଏସ୍ସି ଜରିଆରେ ନିଜର କେଆଇସି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ଏଥିପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କିଷାନ ପାଇଁ ଇକେଆଇସି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଓଟିପି ଇକେଆଇସି ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ। ନଚେତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଆଧାରିତ ଇକେଆଇସି ଲାଗି ନିକଟତମ ସିଏସ୍ସି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇକେଆଇସି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ନଚେତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଷାକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ ସେବନ ପରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ କଫ୍ ସିରପ ସେବନ କରି 20ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ କୋଲ୍ଡ୍ରିପ୍ କଫ୍ ସିରପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଶ୍ରେଷନ୍ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ରଙ୍ଗନାଥନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଶ୍ରେଷନ୍ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ସହ ବହୁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି କରାଯାଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ
ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରି ଗୁଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଗାଁ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ତହସିଲ ଓ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ଜମି ନଥାଇ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ 5 ଏକରରୁ 15 ଏକର ଜମି ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି। ନିଜ ନାମରେ ଜମି ନଥିବା ବେଳେ ଆମକୁ କାହିଁକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଘଟଣାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଆମକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ, ନଚେତ ଅନଲାଇନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଜମିକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଏହି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।